जी थोड़ा की नाम है थोड़ा मेरे नाम तमन्ना मारते मैं मोबाइल पे यहाँ पटियाला जरा बहुत नीति हुई है मेरे गुरु इन्होंने मारा कुत्ते आगे आया गुंडागर्दी की गई है 80-90 बंदे लेके ना हथियार बंद तलवार से बंदूक का लेकर 5 गोलियाँ चलियाँ पुलिस को चिन्ह कर रही है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस वाले ने गल हुई है पुलिस वाले की कहते हैं गल हुई है टालम टोल कर रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे अगला स्टेप की खुद उड़ाओ उरे बैठेंगे आगे कितने जाओगे तुसी ਅਸੀਂ यहीं बैठेंगे अगर यहाँ नहीं सुनाई हुई हम वहाँ जाएंगे बस अड्डे पे वहाँ नहीं सुनाई हुई रानी साहब की कोठी पे जाएंगे हाँ और यहाँ तक कि दिल्ली तक जाएंगे हम चंडीगढ़ जाएंगे पूरे इंडिया का किन्नर समाज हमारे साथ है और किन्नर समाज सारा बोल रहे कि इन्होंने गलत करा है सिंह ने गलत करा गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए थी गोलियाँ नहीं चलवानी चाहिए थी मार कटाई नहीं करनी चाहिए थी 2 बंदे किडनैप करके कल जाने मिले नहीं। अच्छा हाँ जी मैं थोड़ा पता थोड़ी अपनी जसलीन पटियाला गल करती है जी बहुत होता जी सारे को क्यों क्योंकि सिमरन ने पैसा दिता होना ना इस करके असी तो जी मैं तो फकीर लोग है असी किसी नाल झगड़ा नहीं कर सकते असी लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि तो असी तो थोड़े घर चो मंगना खाना है जी इस करके लेके आई सब कुछ करके आई है ना तो अज भी हथ तक नहीं खड़िया सारे गंदियां सरकार 4 पैसे के खिलाड़ा भी मार लो जी सारे बेनती में जी मैं किसी को इतना नंगर नहीं दे सकती जेकर कोई नंगर की कोशिश करूंगा फिर सुनवाई नहीं पंजाब सरकार वालों की पटियाला पुलिस वालों आज भी लगा लेंगे पुलिस हम मर जाएंगे जब हमें इंसाफ दिलाओ नहीं तो तेल पाएंगे हम तो मेरा नहीं छोड़ने मर जाएंगे चलो नोट मेरे मैं पंक्तियां बुलंदियां ला मैं पंक्तियां में भाई तू ना यार ना अरे अपने चलो नोट बेटा माई मेरे मम्मी को भाई तुम्हारे मेरे चलो नोट मर जाएंगे तेरा नहीं छोड़ेंगे अपना हमारे जो किन्नर किडनैप है वापस कराओ कोई बात नहीं अगर एक हीजड़ा मरेगा ना तो 100 हीजड़े पैदा हो जाएंगे एक ऋषि मरेगी 100 ऋषियाँ पैदा हो जाएंगी बेरहम हो गया ने पुलिस प्रशासन खड़ा होकर खेल देखी जाता ने वो गुंडे साडे डेरे च पए ने ओनू जाके कड्डो ना तुसी ये क्यों नहीं करदे ज्यादा नहीं सरकार ज्यादा पैसा खाया होया तुसी क्यों नहीं जाके ओनू अरेस्ट करो गुंडागर्दी बंद करो पटियाला पुलिस हाय हाय पटियाला पुलिस पटियाला पुलिस हाय हाय पटियाला पुलिस
एकता ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ और ये किसी का कोई नुकसान नहीं करना, ना ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ FIR ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। पुलिस प्रशासन लगा हम मर जाएंगे, हाय हाय ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾएंगे, मेरा नहीं छड़ते ਅਸੀਂ मर जाएंगे, ਅਸੀਂ मर जाएंगे। अरे अब्बा जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ सिमरन को रेस्ट जल्दी करो, सिमरन को रेस्ट, सिमरन को रेस्ट, सिमरन को रेस्ट जल्दी करो, सिमरन को रेस्ट जल्दी करो, सिमरन को रेस्ट जल्दी करो, सिमरन को रेस्ट हमारा बेला गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पंजाब पुलिस पटियाला पुलिस पटियाला पुलिस पटियाला पुलिस पटियाला पुलिस हमारा सिमरन का पर्चा दर्ज करो, सिमरन गांधा सिमरन गांधा अरेस्ट करो, सिमरन कुत्ता अरेस्ट करो, पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस हेलो गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। की नाई थोड़ा मेरा नाम पूनम महंत है, मैं जट्टा वाले चौतरे तो रहती हैं, वहाँ पे हमारा डेरा है। कल वारदात करके सिमरन ने, जो कि सिमरन इलाका हमें बेच चुकी थी 3 करोड़ रुपये में, शबनम जी को, अंबानी वाली को और पूनम को। अब उसने गुंडागर्दी से 100 गुंडे ला के और एक सिम्मी है नापे से ला के, जो नापे से सिम्मी आई है, उन्होंने गुंडागर्दी करके हमारे पे हमला कर दिया, हमारा डेरा पे जबरदस्ती का कब्जा कर लिया है और पुलिस प्रशासन उसे रेस्ट भी कर रहा। और दो बंदे हमारे किडनैप कर लिए हैं उसने, सिमरन ने और सिम्मी ने और गुंडों ने। वो पुलिस इंसाफ नहीं कर रही है, उन बंदों को रेस्ट नहीं कर रही है। कल मुकदमा दर्ज हुआ भी है, लेकिन पुलिस कहते हैं रेस्ट नहीं करने। और ये भी बात है उसकी सिफारिशें बहुत है सिमरन की सिफारिशें बहुत है, जो इसमें गुंडागर्दी कर रही है और पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस हमारी वो नहीं कर रही है। कल भी फुहारा चौक जाम किया सी, मुड़ के कटवा ले गए थे। कई घंटे जाम रखा, बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन अब कह रहे हैं पुलिस वाले कि हम सिमरन को रेस्ट नहीं करेंगे, सिमरन को रेस्ट करें, बदमाशों को रेस्ट करें, सिमरन को रेस्ट करें, हमारी यही मांग है। और जो हमारे चेले किडनैप कर रखे, नंदिनी टप्पर लाल वाली और एक सोनिया हमारी टेहरे वाली, और 2 बंदों को उन्होंने किडनैप करके रख रखा, पता नहीं कहाँ रखा हुआ, पता नहीं जिंदा मर गए हैं। हमें इंसाफ चाहिए। पंजाब पुलिस हाय हाय, पंजाब पुलिस हाय। ਹੁਣ ਚੱਲ ਧਰਨਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ डीएसपी ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? बच्चा भी हो गया है कोतवाली में, पुलिस वाले कह रहे हैं अभी रेस्ट नहीं करने, हम फलाना है ढिमकाना है। मैं क्यों नहीं करोगे? अब शुरू से बात है, ये है वो है, पता नहीं 25 लाख रुपए सिमरन ने अफसरों को खिला रखा, पुलिस महकमे को 25 लाख रुपया खिला रखा रिश्वत, इसलिए पुलिस वाले उसको रेस्ट नहीं कर रहे हैं।
और हमारे 2 बंदे जो किडनैप हो गए हैं कल 11 और 12 बजे के बीच में जब ये वारदात हुई है, वो बंदे भी पेश कर रही है पुलिस। सिमरन से पूछताछ के लिए भी थाने में मिलाई और अरेस्ट नहीं कर रही। जब तक कि पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी सिमरन को, हम ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे साथ बड़ी इंसाफी हुई है, कल धक्काशाही हुई है, ठीक है। हाँ जी, सब तो पहले सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं थोड़ी अपनी सिमरन महंत पटियाला और मैं ये ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਨਮ ਮਹੰਤ ਡਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਚੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਲਿਆ। ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਪਰ ਨੋਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੜੇ 420 ਕਿੰਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿੰਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ? ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਹੀ, ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਵੇਚਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈंने ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, IPS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਖਾਦੀ ਰੋਟੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਹਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਅਫਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੋ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 5 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿੰਨਰ ਨੇ ਇਹ, ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਮੰਗਣ ਖਾਣ ਦਾ? ਮੇਰੇ 2 ਚੇਲੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਚੇਲੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚੋਰ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਰ ਭੇਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਨਮ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕੁਝ ਕਚੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਭੁਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ 420 ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪੰਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਡੇਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਤਪਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟੀਕੇਟਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਟੀਕੇਟਸ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੇਰਾ ਹਥਿਆਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਮੈਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ? ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਲੀਗ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਥਿਆਈਏ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਗੀ ਨਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਰਡਰ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਰੀਟਾ ਨੇ ਤੇ ਕਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਿਲਾਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਕਵਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ 30-35 ਚੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਰ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਭੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਘੜੇ ਪਨਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, ਬੱਚੇ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੜੇ ਭੰਨਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਤੂ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਅੱਜ? ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਤੂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ, ਕਿਹੜਾ 2 ਕਰੋੜ, ਕਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ, ਸਮਝ ਗਏ?
ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੈਸੇ 3 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹੰਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਧਰੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਰ ਹੇੜੀ ਦੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠਾਣਾ ਬੰਨ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖੋਇਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਭੁੰਨਰ ਹੇੜੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਵਤੀ ਮਹੰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੱਜ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਨੋਟ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨਕਲੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਨੋਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਨੋਟ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਕਰ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਨੋਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ 2 ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੈਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਟੋਲੀ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। 10 ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 10 ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਤਕੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਨਸਾਰ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਟਵਾਇਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਕਟਵਾਇਆ, ਦਿਖਾਣ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਮੈਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਉਰੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਟੋਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਮੈਂ CBI ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, CBI ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡੇਰੇ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਲਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਆਏ ਹੋ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕਹੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਦੱਸ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।